بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ رواں ہفتے شمالی کوریا کا ہائپرسونک میزائل کا تیسرا کامیاب تجربہ۔ رواں ہفتے شمالی کوریا کا ہائپرسونک میزائل کا تیسرا تجربہ۔ کامیاب تجربے پر امریکہ کی شدید مذمت۔ افغانستان میں انسانی بحران کا خطرہ۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے امداد کی اپیل کر دی۔ امریکہ کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کے لیے بڑی امداد کا اعلان۔ امریکہ نے افغانستان کے لیے 30 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی امداد کا اعلان کر دیا۔ اقلیتوں پر ظلم و ستم۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں بھارت کے خلاف قرارداد منظور۔ امریکی ریاست نیو جرسی کی سینٹ میں 1984 کے فسادات کو سکھوں کی نسل کشی قرار دے دیا۔ تائیوان کا جدید ترین F-16 طیارہ لاپتہ۔ تائیوان کا F-16 کا جدید ترین ماڈل 5 طیارہ تربیتی مشن کے دوران لاپتہ ہو گیا۔ سمندر بند ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گوانتانامو بے میں بغیر کسی الزام کے یمنی قیدی کی بائیڈن سے بڑی اپیل۔ بدنام زمانہ گوانتانامو بے میں جیل میں 2002 سے بغیر کسی مقدمے یا الزام کے قید یمنی قیدی خالد قاسم نے امریکی صدر جو بائیڈن سے رہائی کی اپیل کر دی۔ پاکستانی نژاد برطانوی رکن ناز شاہ پارلیمنٹ میں برس پڑی۔ پاکستانی نژاد برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ ڈاؤننگ اسٹریٹ کی گارڈن پارٹی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں برس پڑی۔ تنزانیہ میں ٹریفک حادثہ۔ تنزانیہ کے شمالی علاقے میں ٹریفک حادثے میں 6 صحافیوں سمیت 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کے صدر قاسم جمارت کا بڑا اعلان۔ کہا کہ ملک میں اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد روسی اتحادی فوجی کا انخلاء 2 دن بعد شروع ہو جائے گا۔ ایران جوہری معاہدے پر سعودی اور چینی وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے چین میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں ایران جوہری معاہدے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت نے مسلمان خواتین کی فروخت کی ایپ بنانے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ میں آگ لگانے والے ملزم پر دہشت گردی کا الزام عائد۔ جنوبی افریقہ کی عدالت نے پارلیمنٹ میں آگ لگانے کے واقعے میں گرفتار ملزم پر دہشت گردی کا الزام عائد کر دیا۔ اماراتی ریاست راس الخیمہ کا قازق عوام کے لیے بڑا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ کے حکام نے قازقستان سے آنے والوں کے لیے رہائش مفت کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارت امریکہ سے خنزیر کے گوشت اور اس سے بنی مصنوعات کی درآمد پر راضی ہو گیا۔ ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
نیوز آئی میں خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ رواں ہفتے شمالی کوریا کا ہائپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ پیش کیا گیا، جس پر امریکہ کی شدید مذمت سامنے آ گئی۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان نے ہائپرسونک میزائل تجربہ کیا۔ میزائل نے 1000 کلومیٹر دور سمندر میں ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے شمالی کوریا کی جانب سے میزائل تجربے کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا کا ایک ہفتے میں یہ دوسرا میزائل تجربہ اور ہائپرسونک میزائل کا مجموعی طور پر تیسرا ٹیسٹ ہے۔ افغانستان میں انسانی بحران کا مزید خطرہ سامنے آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے امداد کی اپیل کر دی۔ افغانستان میں سخت سردی کے آغاز کے ساتھ ہی انسانی بحران تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ طالبان کے اقتدار پر قبضے اور بین الاقوامی پابندیوں کے بعد ملک کی معیشت بیٹھ گئی ہے۔ خراب معیشت کے باعث افغانستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ تقریباً 10 لاکھ بچے شدید غذائی قلت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے رواں سال $5 بلین امداد کی ضرورت ہے، جبکہ افغانستان کے پڑوسی ممالک میں مقیم 7.5 ملین افغان مہاجرین کی مدد کے لیے $623 ملین درکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایڈ چیف مارٹن گریفتس کا کہنا ہے کہ افغانستان پر مکمل انسانی بحران منڈلا رہا ہے۔ افغان عوام پر امداد کے دروازے بند نہ کریں۔ افغانستان میں بڑے پیمانے پر پھیلنے والی بھوک، بیماری، غذائی قلت اور اموات کو روکنے میں اقوام متحدہ مدد کریں۔ مارٹن کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امدادی پیکج کے بغیر کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ امریکہ کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کے لیے بڑی امداد کا اعلان۔ امریکہ نے افغانستان کے لیے $30 کروڑ 80 لاکھ کی امداد کا اعلان کر دیا۔ بائیڈن انتظامیہ افغانستان کو مزید $30 کروڑ 80 لاکھ کی امداد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فراہم کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ افغانستان کے لیے اکتوبر کے بعد سے امریکہ کی مجموعی امداد $78 کروڑ 20 لاکھ ہو جائے گی۔ امریکہ اس کے علاوہ افغانستان کو کورونا ویکسین کی اضافی 10 لاکھ خوراکیں بھی فراہم کرے گا۔ یہ امداد خود مختاری فلاحی تنظیموں کے ذریعے افغان عوام تک پہنچائی جائے گی۔ امداد کے ذریعے رہائش، صحت، سردی سے بچاؤ، خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ اقلیتوں پر ظلم و ستم۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں بھارت کے خلاف قرارداد منظور۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے سینٹ میں 1984 کے فسادات کو سکھوں کی نسل کشی قرار دے دیا۔ نیو جرسی کے سینٹ میں منظور کی گئی اس قرارداد کو تجزیہ کاروں نے اقلیتوں پر ظلم و ستم کرنے والی بھارتی حکومت کے لیے ایک اور جھٹکا قرار دے دیا۔ 6 جنوری 2022 کو سینیٹر اسٹیفن ایم سوینی نے یہ قرارداد پیش کی تھی، جس میں بھارت میں 1984 کے سکھ مخالف تشدد کونسل کشی قرار دے دیا گیا تھا۔ نیو جرسی کی سینٹ میں سکھوں کے خلاف تشدد کی مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ 1984 میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد نئی دہلی اور 20 سے زیادہ ریاستوں میں سکھوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ بھارتی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے اس نسل کشی میں حصہ لیا اور قتل عام کو روکنے میں ناکام رہے۔ قرارداد کے مطابق سکھوں نے نسل کشی 3 دن تک جاری رکھی اور 30,000 سکھوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ سکھوں کو گھروں میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا۔ اس سے قبل 16 اپریل 2015 کو امریکی ریاست کیلیفورنیا کی اسمبلی میں قرارداد پاس کی تھی، جس میں ہندوستانی حکومت کے ذریعے سکھوں کو منظم نسل کشی اور قتل کو تسلیم کیا گیا تھا۔ تائیوان کا جدید ترین F-16 طیارہ لاپتہ ہو گیا۔ تائیوان کا F-16 کا جدید ترین ماڈل 5 طیارہ تربیتی مشن کے دوران لاپتہ ہو گیا۔ تائیوان کی جنوبی ایئر بیس سے اڑان کے بعد ریڈار سے غائب ہوا۔ عینی شاہدین نے طیارہ سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا، جس کے بعد پائلٹ کی تلاش کا کام جاری ہے۔ حکام نے بتایا کہ طیارے اور پائلٹ کی تلاش کے لیے بحری جہاز اور ہیلی کاپٹر سرچ آپریشن میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب تائیوان نے حادثے کے بعد F-16 طیاروں کا تربیتی مشن معطل کر دیا۔
गुआंतानामो बे जेल में बगैर किसी इल्जाम में यमनी कैदी की बाइडन से बड़ी अपील। गुआंतानामो बे की कैदी खालिद कासिम ने बरतानवी अखबार में शाया शुदा खत में कहा कि वो 20 साल से अमरीकी हिरासत में हैं। उनकी जिंदगी के सुनहरी 20 साल ज़ाये हो गए। खालिद कासिम का कहना है कि अमेरिका में इंसाफ का बेहतरीन निज़ाम सिर्फ अमरीकियों के लिए ही है। जेल में तशद्दुद हर पहलू से किया जाता है, इंतज़ामिया जालिम है और जेल में ज़हनी अज़ियत दी जाती है। उन्होंने कहा कि वो साबिक अमरीकी सदर ओबामा के गुआंतानामो बे बंद करने के बयान पर पुरुमीद थे और अब भी उन्हें उम्मीद है कि सदर जो बाइडन गुआंतानामो बे बंद करने के वादे को पूरा करेंगे। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया जेल मुकम्मल बंद करने का इरादा रखती है। पेंटागन का कहना है कि अब सिर्फ 3 दर्जन से ज़ायद कैदी जेल में मौजूद हैं। पहले 800 तक कैद थे। अब तक 14 कैदियों का जायजा चल रहा है, जबकि मजीद 2 को सजा दी जा चुकी है। बकिया कैदियों की मुंतकली और सजा का भी जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकन नाज शाह पार्लियामेंट में बरस पड़ी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह डाउनिंग स्ट्रीट की गार्डन पार्टी के मामले पर पार्लियामेंट में बरस पड़ी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बोरिस जॉनसन अपनी अहलिया और 40 अफराद के साथ पार्टी कर रहे थे, जबकि मेरे हल्के में लोग प्यारों की तदफीन में भी शरीक नहीं हो सकते थे। नाज शाह का कहना था कि 20 मई को मैक्सिन एलियट की वालदा की तदफीन में 10 अफराद की शिरकत की इजाज़त थी। क्या मिनिस्टर वज़ीर आज़म को कहेंगे कि वो मैक्सिन की अहल खाना से ज़ाती तौर पर माजरत करें? मिनिस्टर माइकल एलियस ने कहा कि मुतल्लिका ख़ानदान से हमदर्दी है। पाबंदियाँ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई थी। तंजानिया के शुमाली इलाके में ट्रैफिक हादसा पेश आया। ट्रैफिक हादसे में 6 सहाफ़ियों समेत 14 अफराद हलाक हो गए। मिनी बस जिसमें सहाफ़ी सवार थे, इसके सरकारी हुकाम की गाड़ी से टकराने के बायस हादसा पेश आया। मुकामी सहाफ़ी हुकाम के साथ इलाके के दौरे पर जा रहे थे। काज़ाख्स्तान के सदर कासिम जुमारत का बड़ा ऐलान सामने आ गया। कहा कि मुल्क में अपने मिशन को पैर तकमील तक पहुंचाने के बाद रूसी इत्तेहादी फौज का इनखला 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। काज़ाख्स्तान को अपनी 30 साल आज़ादी की तारीख में अब तक की बदतरीन अवामी सतह पर बदअमनी का सामना है, जिसकी वजह से गुज़श्ता हफ्ते सदर की जानिब से की गई अपील पर रूसी इत्तेहादी फौज CSTO तैनात की गई थी। CSTO 6 साबिक सोवियत रियासतों का फौजी इत्तेहाद है। फ्यूल की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज बूट पड़े थे, जिसमें अब तक दर्जनों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि मुल्क के पुराने दारुल-हुकूमत अलमाती में सरकारी इमारतों को नजर आतिश और एयरपोर्ट पर कब्जा भी किया गया। इन्हीं हालात पर काबू पाने के लिए कासिम ने रूसी इत्तेहादी फौजी से मुतालबा किया था। सदर का कहना था कि मुजाहिरों के पीछे खारजी ज़राए से हमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया जाता तो अलमाती हाथ से जाने का खतरा था और मुल्की हालात और बदतर हो जाते। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने चीन में अपने हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें ईरान जोहरी माहदे समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अहम सरकारी दौरे पर आला सतह के वफ़द के हमरा चीन के शहर वोशी पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने किया। दोनों रहनुमाओं ने अलहदा मुलाकात भी की, जिसमें ईरान के जोहरी माहदे समेत इक़्तिसादी और सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मशरिकी वस्ता में पायदार अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम और इंसानी बहरान से निपटने के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि इक़्तिसादी अमूर बशमूल किंगडम विजन 2030 और चीन सऊदी मुश्तरका कमेटी पर भी गुफ्तगू हुई। अवाम के शदीद गम और गुस्से के बाद भारत में मुसलमान खवातीन की फरोख्त की ऐप बनाने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐप के खालिक ने गुज़श्ता साल 80 से ज़ायद मुस्लिम खवातीन की तस्वीर पोस्ट की थी, जबकि दूसरी ऐप पर 100 से ज़्यादा मुस्लिम खवातीन की तस्वीर अपलोड की गई। ऐप्स का मकसद मुसलमान खवातीन को बदनाम और उनकी तज़हीक करना था। ऑनलाइन वेब पर मलाला यूसुफजई, शबाना उज़्मा समेत कई खवातीन की तस्वीर पोस्ट की गई थी। गिरफ्तार अफराद में मरकजी मुल्ज़िम समेत 5 मुल्ज़मान शामिल हैं, जिनमें एक खातून भी है। एक ऐप के मुबैना खालिक 25 साला नौजवान ने गुज़श्ता साल 80 से ज़्यादा मुस्लिम खवातीन की तस्वीर पोस्ट की थी। दूसरी ऐप पर 100 से ज़्यादा मुसलमान खवातीन की तस्वीर अपलोड किए जाने के चंद दिन बाद 21 साला तालिब इल्म नीरज बशनोई समेत 4 तलबा को गिरफ्तार किया गया। जनूबी अफ्रीका की अदालत ने पार्लियामेंट में आग लगाने के वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद कर दिया।
गिरफ्तार मुलजिम पर पार्लियामेंट में तोड़ फोड़, आग लगाने और अमलाक चोरी करने के इल्जाम भी आयद हैं। 49 साल मुलजिम जैनडियल क्रिसमस पर 6 इल्जाम आयद हैं। इसने पार्लियामेंट में डिवाइस से धमाका किया। मुलजिम को 2 जनवरी को पार्लियामेंट के करीब से गिरफ्तार किया गया था। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट में 2 जनवरी को लगने वाली आग से इमारत की छत गिर गई थी, जबकि आग ने नेशनल असेंबली को भी अपनी लपेट में ले लिया था। यूएई की रियासत रास अल खैमा के हुकाम ने काजाकिस्तान से आने वालों के लिए रिहाइश मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। ये इक़दाम ऐसे अफराद के लिए किया गया जो काजाकिस्तान से यूएई आने के बाद यहाँ से वापस जाने से कासिर हैं। काजाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। इस दौरान हुई झड़पों में एहलकार समेत 164 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। काजाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बायस यूएई आने वाले काजिक शहरियों को वापसी में फ्लाइट न मिलने की वजह से वापस अपने वतन जाने में मसाइल का सामना है। इस मसले को मद्देनजर रखते हुए रास अल खैमा की टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि जिन शहरियों को वापस काजाकिस्तान जाने में मसाइल का सामना है उन्हें मुफ्त रिहाइश और खाना फराहम किया जाएगा। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि जिन शहरियों को वापस काजाकिस्तान जाने में मसाइल का सामना है उन्हें मुफ्त रिहाइश और खाना फराहम किया जाएगा। भारत अमेरिका से खिंजीर के गोश्त और इससे बनी मसनूआत की दरामद पर राजी हो गया। अमेरिका से भारत को खिंजीर के गोश्त और दीगर मसनूआत की फराहमी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। भारत ने तवील अरसे से अमेरिका से ज़री मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी लगाई हुई थी। भारत और अमेरिका के दरमियान गुज़श्ता साल नवंबर में ज़री तजारत के फ़रोग़ का मुआहदा हुआ था, जिसके बाद खिंजीर के गोश्त की दरामद का मुआहदा किया गया है। 2020 में अमेरिका खिंजीर की पैदावार के हवाले से दुनिया भर में तीसरे और खिंजीर का गोश्त बरामद करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर था। खबरें आपने मुलाहिज़ा की। न्यूज़ आई से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए न्यूज़ आई।